किसान वीरों सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सिमरिंदर सिंह सोढी कॉलेज ऑफ एनीमल बायोटैक्नोलॉजी विच सहयोगी प्रोफैसर के बतौर नौकरी कर रहा हाँ कि असी बायोटैक्नोलॉजी राही उन्होंने जानवरों की चोन में तुहाडी मदद करांगे जिहदे विच ना कोई बीमारी होवे या जिहड़ी आम तौर पर साडा खर्चा जिहड़ा हैगा बीमारियों के इलाज विच हुंदा है उस खर्चे नूं असी घटाया जा सके। किसान वीरों अजकल के व्यापारिक पद्धर विच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਂਸ਼ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सो इस लिए जदों असी किसी कटड़ी या वछड़ी नूं या लवेरे नूं खरीदना हैगा सो असी व्यापारी दे कहे ते नहीं चलना। सानू पता होना चाहिए कि उस जिहड़ा जानवर असी खरीदन जा रहे हैं उहदी दुध की पैदावार की समर्था कितनी है, कि ये सच है जो सानू दस्सिया जा रहा है। सो इस चीज़ नूं सिरे लाउण लई बायोटैक्नोलॉजी कोल जवाब है, जिसका जवाब यह है कि जानवरां विच DNA फिंगरप्रिंटिंग राही मापियां दा निर्धारण। किसान वीरों ये जिमें अपने इंसान की 10 उंगलियां होंदियां उन्हां दी उंगलियां दे जिहड़े निशान है एक आदमी के दूसरे नाल नहीं मिलते। उस तरह ही ये DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी विधि है जिहदे राही मापियां दे जिहड़े गुण हैं, मापियां दे जिहड़ा DNA है वो औलाद विच आंदा है। सो जदों असी कोई जानवर खरीदना है और असी लवेरा जिहड़ा खरीदते हाँ दुध की पैदावार वास्ते खरीदते हाँ सो सानू कई बार दस्सिया जाता है कि जी इस लवेरे की माँ का दुध कितना सी, उहदे पिता का दुध कितना सी। सो उस गल नूं असी निरपक्ष चोन करन लई सानू उस जानवर का जे DNA मिले तो उस DNA राही असी फिंगरप्रिंटिंग करके पता कर सकते हाँ कि सचमुच जिहड़ा जानवर असी खरीदन जा रहे हाँ उस जानवर विच उस दुध की पैदावार की समर्था है कि नहीं है। सो इसलिए किसान वीरों तुसी जदों इस तरीके का निरीक्षण कराना है तुसी जिस जानवर बारे पता करना है वो अते उसदे माँ या बाप का खून का सैंपल लैके साडे कोल आ सकते हो। उस खून के सैंपल नूं असी अपनी बायोटैक्नोलॉजी की जिहड़ी DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक हैगी है उहदे राही उन्हां दा मिलान करांगे अते जिस जानवर का अपने माता या पिता नाल मिलाप होएगा उस तरीके नाल असी तुहानूं पूरे प्रतੱਖ तरीके नाल 100% निरपक्षता नाल असी दस सकांगे कि ये जानवर जिहड़ा हैगा उहदे माँ बाप कौन ने। सो इहो जी तकनीक अपना के असी साडे होण वाले किसी भी वड्डी औकड़ तो असी अपने आप नूं वड्डे नुकसान तो बचा सकते हाँ। इसे तरीके नाल ही किसान वीरों जे असी गल करिए तो जानवरां विच साडे लवेरियां विच एक सब तो वड्डी जिहड़ी बीमारी पाई जाती है गर्भपात की। जदों कोई साडा जानवर लवेरा फल सुट्टदा है कहण नाल एक जीव की मौत तो हुंदी है, उस तो इलावा सानू जिहड़ा वड्डा व्यापारिक नुकसान सहना पैंदा है। सो किसान वीरों सब तो आम तौर पर जिहड़ी तू जान की बीमारी हैगी है उस असी आम सुनते हैं कि जिहदे विच जानवर जिहड़ा हैगा अपने गभ काल के अखीरले तिमाही विच फल सुट जाता है। सो इहो जे जानवर जिहड़े अपना हर बारी तुसीं देखण विच आंदा है कि अपना तू जांदे ने उन्हां इहो जे जानवर जे कल नूं असीं खरीदने हैगे है या उन्हां तो अगे बच्चे लैने जिन्हां विच एक कण ना होण उस लई तुसीं की कर सकदे हो उस जानवर दे वीरज, नक दा सराब, बच्चेदानी दे जिहड़ा हैगा उहदे तत्त, बच्चेदानी दे कण अते उस तो इलावा जिहड़ा हैगा भरूण दे फेफड़े, जिगर ये जिहड़े सैंपल हैगे ने तुसीं साडे कोल लैके आ सकदे हो। इन्हां सैंपलों राही असी उन्हां जीनां की परख करांगे जिहड़े कि सानू इस चीज़ में दस्सण विच सहायक होणगे कि इस जानवर विच ये समर्थ अपनी गभकाल पूरा करने की समर्था है या नहीं है। इस तरीके नाल असी अपने जिहड़ा वग हैगा उन्होंने बीमारी रहित कर सकते हैं। जिहड़े जानवर साडे विच इस बीमारी दे कारक हैगे ने उन्हां नूं असी अपने वग चों कढ के एक तंदुरुस्त वग की स्थापना कर सकते हैं। जे सूर पालन की गल करिए सूर पालन का किता एक ऐसा किता है जिहड़ा कि हुण बहुत छेती नाल उभर रहा है। पिछले कुछ वेलियां विच ये एक पिछड़े वर्ग नाल ही सीमित
ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਵਪਾਰਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਦੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ, ਟੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਘਾਤਕਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਈ ਖੂਨ, ਤਿੱਲੀ, ਗੁਰਦੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ, ਇਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ RT-PCR ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਵੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥਨੈਲਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਲੇਵੇ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਂਸ਼ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਕੱਟੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਟੂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਢੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।